إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. معزز حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی، برتری اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک و ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے. درود و سلام کا نذرانہ ہو تمام نبیوں پر، خصوصاً سید المرسلین، امام الکائنات، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. بڑے ہی ادب و احترام سے ایک اپیل ہے کہ آپ لوگ پہلے اگلی صف کو مکمل کر لیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو کوئی دقت نہ ہو. یہ خطبہ جمعہ کے آداب میں سے ایک ادب ہے. پہلے اگلی صف کو مکمل کر لیا کریں، کیونکہ ہر جمعے کو یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ بعد آنے والوں کو دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک آیت کریمہ تلاوت کی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، کہ نبی علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس لیے مبعوث فرمایا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا والوں کی طرف رسول اور نبی بنا کر کے بھیجا تاکہ آپ علیہ السلام لوگوں کے اوپر جو بوجھ ہے، لوگوں کے اوپر غلامی کا بوجھ، لوگوں کے اوپر تکالیف کا بوجھ، لوگوں کے اوپر دشواریوں کا بوجھ، لوگوں کے اوپر ایک قسم کی سزاؤں اور سختیوں کا بوجھ، والاغلال التي كانت عليهم، اور جو لوگوں پر توق پہنا ہوا ہے، چاہے وہ زنجیروں کی شکل میں توق پہنایا گیا ہو، چاہے مالکوں نے اپنے غلاموں کو توق پہنایا ہو غلامی کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بوجھ کو اتارنے والے ہیں اور توق کو لوگوں کے گلوں سے نکالنے والے ہیں. حضرات گرامی، آپ حضرات کو یہ چیز ماننی پڑے گی کہ آزادی بہت اہم چیز ہے. ایک پرندہ بھی جب آپ اس کو کسی پنجرے کے اندر قید و بند کر دیتے ہیں، وہ پسند نہیں کرتا کہ میں قید کے اندر رہوں، میں بند رہوں، میں جیل خانے میں رہوں، میں قید خانے میں رہوں. دنیا کے اندر کوئی بھی مخلوق یہ پسند نہیں کرتی کہ اس کو قید خانے میں رکھا جائے. مچھلی کی آزادی یہ ہے کہ اس کو سمندر کے اندر، دریا کے اندر، نہر کے اندر، پانی کے اندر رکھا جائے. اگر اس کو پانی کے باہر نکال لیا جائے وہ قید ہو کر کے رہ جاتی ہے. انسان کی آزادی یہ ہے کہ اس کو کس طریقے سے دنیا والوں کے سامنے آزاد رہنا پڑے، لوگوں کی غلامی سے آزاد رہے، لوگوں کی پریشانیوں سے آزاد رہے، لوگوں کی تکالیف سے آزاد رہے، لوگوں کے ظلم و جور سے آزاد رہے، لوگوں کی پریشانی اور سخت تکالیف
तकलीफ से आजादी मिले, ये एक हर इंसान की ख्वाहिश है। कोई इंसान नहीं चाहता कि उसको गुलाम बना करके रखा जाए। हजराते गिरामी, आइए आपके सामने अपने मुल्क हिंदुस्तान की कुछ तस्वीर आपके सामने पेश की जाए कि हमारे हिंदुस्तान को किस तरीके से गुलामी से आजादी मिली है। हमने अपने कॉलेजों में, हमने अपने यूनिवर्सिटी में बड़े बड़े पीएचडी कर रखी है, बड़े बड़े हमने एमबीए, बीएमएस वगैरह कर रखा है, लेकिन कभी किसी कॉलेज में आपने सुना हो कि जिन लोगों ने इस हिंदुस्तान को गुलामी से आजादी दिलवाई 5 मुसलमानों के नाम गिनाए हो? कोई बंदा खड़े हो जाए, हां मुझे याद है 5 मुसलमानों के नाम जिन्होंने इस मुल्क हिंदुस्तान को आजाद कराने में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। आपको मालूम होगा भगत सिंह का नाम, आपको मालूम होगा गांधी जी का नाम, आपको मालूम होगा चंद्रशेखर आजाद का नाम। ज्यादा से ज्यादा मुसलमान का अगर आपको किसी का नाम याद होगा, अबुल कलाम आजाद का नाम याद होगा। मेरे भाइयों, हमारी तारीख को मस्क कर दिया गया है। लोग बयान करते हैं कि हिंदुस्तान की तारीख 1857 से लेकर के 1947 तक ये जंग आजादी के अंदर मुसलमान और हिंदुओं ने हिस्सा लिया है ताकि अंग्रेजों से आजाद कराया जाए। गलत तारीख बताई जाती है, गलत तरीके से लोगों को बताया जाता है, गलत नॉलेज दी जाती है। अल्लाह की कसम, 1857 से हिंदुस्तान की तहरीक के आजादी में लोगों ने हिस्सा नहीं लिया, बल्कि उससे 100 साल कबल, बल्कि उससे भी 117 साल कबल, यानी कि 1740 से ये मुसलमानों ने इस हिंदुस्तान के अंदर गुलामों से आजाद कराने के लिए बड़ी जद्दोजहद की है। आइए आपको लेकर के चलता हूं और ये तारीख याद रखो, बहुत अहम चीज बतलाता हूं। और जब तारीख के पन्ने में उल्टने लगूं और आंख उलटने लगूं, अपने रोंगटे खड़े कर लेना, अपने असलाफ की तारीख को याद करके अपनी आंखों से जरा आंसू जरूर बहा लेना कि काश के हिंदुओं ने, काश के इन बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों ने, काश के इनकी बड़े बड़े कॉलेजों ने हमारे मुसलमानों की तारीख को याद दिलाया होता। 15 अगस्त में मैं इसीलिए किसी स्कूल में नहीं जाता, वहां पर 3-4 लोगों के नाम याद करा के झुंझुना पकड़ा देते हैं, लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं कि इन्होंने आजाद कराया है। नहीं मेरे भाई, आओ हम चलते हैं 1754 के अंदर, 1700 तकरीबन 1600 के अंदर, 16वीं सदी के अंदर अंग्रेज इस हिंदुस्तान के अंदर आते हैं। किस नियत से? तिजारत करने के लिए। हिंदुस्तान किसी दौर में सोने की चिड़िया इसीलिए नहीं कहा जाता था मेरे भाइयों। हिंदुस्तान के अंदर 16वीं सदी के अंदर अंग्रेज आते हैं इस नियत से ताकि हम यहां पर क्या कर सके, तिजारत कर सके, कारोबार कर सके, बिजनेस कर सके। उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे दिन गुजरते गए उन्होंने अपनी कंपनी को डाल दिया और उन्होंने बंगाल के अंदर बहुत बड़ी कंपनियां खोली। इसी तरीके से मद्रास के अंदर खोली, चेन्नई के अंदर खोली, मुंबई के अंदर खोली और इन्होंने अच्छी तरीके से जब पकड़ बना ली, उसके बाद औरंगजेब के बाद जहांगीर ने उनको अच्छे तरीके से यहां पर रहने की इजाजत दी और कहा तुम लोग यहां पर अपनी तिजारत, अपना बिजनेस कर सकते हो। जहांगीर ने उनको इजाजत दे दी। इजाजत देने के बाद वो भाप नहीं पाए, उनका इंतकाल हो जाता है। फिर उनके बाद उनका बेटा औरंगजेब, लोग कहते हैं औरंगजेब ने बड़ा जुल्म किया है। और लोगों सुनो, अगर तुम्हें औरंगजेब के बारे में अगर मालूमात हासिल करनी है, अपने भाइयों को बताओ। तुम्हारा उठना बैठना है, तुम्हारा कॉलेजों में लेन देन है, पढ़ना लिखना है, कलम कापी तुम्हारे हाथ में रहती है, गैर मुस्लिम दोस्त तुम्हारे साथ में रहते हैं। कभी तुमने बताया उनको? अगर तुम औरंगजेब के ताल्लुक से जानना चाहते हो, औरंगजेब के ताल्लुक से तुम्हें अगर नॉलेज लेनी है, डॉक्टर राम पुनियानी जो यूट्यूब पर अवेलेबल है उनको सुन सकते हो, सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। डॉक्टर राम पुनियानी खुद कहते हैं उन्होंने औरंगजेब की ऐसी सताइश की है, ऐसी तारीफें की है। अल्लाह की कसम, बड़ी बेहतरीन अंदाज में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक गैर से, एक मुस्लिम शख्स के ताल्लुक से अच्छी तारीफें करवाई है। तो औरंगजेब ने उनको जब उनके अजाइम को भाप लिया तो उनको हिंदुस्तान से निकाल दिया, कहा तुम यहां पर बिजनेस नहीं कर सकते। वो समझ चुके थे ये अपनी फौजें ला रहे हैं। अरे बिजनेस करना था, हथियार क्यों लाएंगे? बिजनेस करना था, फौजें क्यों लाएंगे? बिजनेस करना था। इस तरीके से चाको चौबंद रह करके इतनी ताकत कुव्वत के अंदर अपनी फौजों को यहां पर हिंदुस्तान के अंदर क्यों बसाएंगे?
انہوں نے بھاپ لیا، اورنگزیب نے ان کو نکال دیا، اور نکالنے کے بعد پھر کچھ دنوں کے بعد وہ آئے، منت سماجت کی، اس کے بعد اورنگزیب کے پیر پکڑے اور خوشامد شروع کر دی، کہا آج کے بعد ہمارے پاس ایسا کچھ نہیں ہوگا، ہم آپ سے عہد کرتے ہیں صرف اور صرف بزنس کریں گے۔ اس کے بعد اورنگزیب نے ان کو اجازت دے دی۔ اس کے بعد جو وہ لوگ آ گئے اور پوری طریقے سے ہندوستان کے اندر اپنی کمپنیوں کو جما لیا، اپنی کمپنیاں بنا لی۔ اب کسی بادشاہ کے پاس میں یہ نہیں تھا کہ اب ان کو نکال سکے، کیونکہ ان کے پیر جم چکے تھے اور ان کا پاور بھی بڑھ چکا تھا، ان کی عزت بھی بڑھ چکی تھی۔ اس کے بعد 1754 کے اندر سب سے پہلی جنگ ہوتی ہے بنگال کے اندر، آپ کے قریب میں ہے مسلمانوں، آپ کو تاریخ کب سے پڑھائی جاتی ہے؟ 1857 سے، اس سے پہلے میں آپ کو لے کر کے چلتا ہوں 1740 کے اندر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ، نام یاد رکھو، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ، انہوں نے انگریزوں کو جب وہ مکہ سے پڑھ کر کے سعودی عرب سے پڑھ کر کے آئے، انہوں نے بھاپ لیا کہ ہندوستان ایک دن غلامی کی زنجیروں کے اندر قید و بند ہونے والا ہے، انہوں نے آزادی کی اور جہاد کی روح پھونک دی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی 1740 کے اندر، 1754 کے اندر نواب سراج الدولہ، نام یاد رکھیے، نواب سراج الدولہ کے نانا علی وردی خان نے 1754 کے اندر انگریزوں کو بنگال کے اندر ایک باقاعدہ منظم طریقے سے مسلمانوں کی طرف سے انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی گئی 1757 کے اندر، 1754 کے اندر۔ پھر ان کے انتقال کے بعد ان کا جانشین بنے نواب سراج الدولہ، ان کا بیٹا، اس نے جنگ لڑی 1757 کے اندر۔ اور یاد رکھنا مسلمانوں کی تاریخ گواہ ہے، مسلمانوں کو جتنا دکھ، جتنی تکالیف، جتنے دھوکے، جتنا فراڈ اپنوں سے ملا ہے، منافقوں سے ملا ہے، کسی سے نہیں ملا۔ جناب نواب سراج الدولہ نے 1757 کے اندر جب بنگال کے اندر انگریزوں سے جنگ لڑی، اس وقت میر جعفر کی غداری نے نواب سراج الدولہ کو ہرانے پر مجبور کر دیا۔ میر جعفر جو ان کا وزیر تھا نواب سراج الدولہ کا، اس نے غداری کی اور نواب سراج الدولہ ہار گئے، اور بنگال کو اس طریقے سے انہوں نے لوٹا۔ لندن کے اندر جو ملکہ بیٹھی ہوئی تھی، جو ان کی بادشاہ کرنے والی عورت بیٹھی ہوئی تھی، اس نے پوچھا، یا لوگوں نے پوچھا، انگلینڈ کے رہنے والوں نے پوچھا، اے لوگوں یہ بتاؤ کیا تم پورا ہندوستان لوٹ کر کے لائے ہو؟ کیا اتنا سارا سونا لے کر کے آئے، اتنے سارے زیورات لے کر کے آئے، اتنا سارا مال و زر لے کر کے آئے؟ کیا پورے ہندوستان کو لوٹ کر کے لائے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم صرف اور صرف بنگال کو لوٹ کر کے لائے ہیں، ایک صوبے کو، ایک اسٹیٹ کو لوٹ کر کے لائے ہو۔ اللہ اکبر! صرف بنگال کو جب لوٹا، بنگال اس وقت بڑا پیسوں والا تھا، بڑا مال و زر والا تھا 1757 کے اندر۔ اور یاد رکھنا، بنگال کی ایک تاریخ اور بتلاؤں، آپ کو یاد نہ ہو تو سنو، تاریخ لے کر کے جاؤ، کالجوں کے اندر بتاؤ، 15 اگست کے اندر تم لوگ بھی حصہ لو اور بتاؤ یہ تاریخ تم بتلاتے ہو غلط ہے، منافقت ہے، مسلمانوں کی تاریخ کو تم دبانا چاہتے ہو۔ اس لیے مجھے بلا کر کے دیکھو، 15 اگست کے دن ہمیں بلاؤ، ہم تمہیں بتائیں گے کیسی تاریخ ہے مسلمانوں کی۔ اس کے بعد انہوں نے 2 لاکھ مسلمانوں کو، ان میں خاص کر کے علماء کرام کو شہید کیا، پھانسی کے تختوں پر لٹکایا، پھانسی پر لٹکایا، قتل کیا، گردنیں اڑائی، ان کے جسم کی بوٹیاں کی۔ تقریباً 1 لاکھ سے 2 لاکھ صرف بنگال کے اندر مسلمانوں کا خون کیا گیا۔ یہ ہندوستان کی تاریخ ہے، ہمیں معلوم ہے، کتنے لوگوں کو معلوم ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ایک تحریک چھڑتی ہے، تحریک شہیدین کے نام سے۔ اچھا، اس کے بعد آگے چلتے ہیں، آگے چلتے ہوئے اب ہم چلتے ہیں ٹیپو سلطان کی طرف۔ ٹیپو سلطان بھی منافقوں کی وجہ سے ہارے تھے، منافقوں کی وجہ سے ہارے تھے۔ ٹیپو سلطان کا وہ جملہ یاد رکھو، کیا کہا تھا؟ 100 سال کی گیدڑ کی زندگی سے بہتر ہے 1 سال کی شیر کی زندگی، 100 سال کی گیدڑوں کی زندگی سے بہتر ہے 1 دن کی شیر کی زندگی جی کر کے مر جائیں۔
किसने कहा था? टीपू सुल्तान ने। 1791, 92, 93 तकरीबन 3 से 4 जंगें ये जीत चुके थे अंग्रेजों से। अंग्रेज इनके पीछे लगा रहा, उसको मालूम था अगर टीपू सुल्तान को हरा दिया तो आज मुसलमान, ये हिंदुस्तान, मुसलमान हमारे गुलाम बन जाएंगे, ये मुल्क हमारा गुलाम बन जाएगा, इस मुल्क के निवासी हमारे तलवे चाट करके हमारे से रोटियां मांगेंगे, हमारे से लुकमे मांगेंगे। टीपू सुल्तान 1799 के अंदर मीर सादिक की मुनाफिकत की वजह से शहीद हो गए, उनको कत्ल कर दिया गया। और अंग्रेज का जो जनरल था उसने कहा था आज से हिंदुस्तान हमारा है। यानी कि जब तक टीपू सुल्तान एक मुसलमान जिंदा रहा, अभी गैरों को पता भी नहीं, अभी गैर मुस्लिमों को हवा भी नहीं लग रही है, और यहां पर मुसलमान अपनी जानों के नजराना पेश कर रहे हैं। किसी गैर को पता नहीं, किसी गैर मुस्लिम का नाम तारीख के अंदर आप नहीं दिखा सकते। टीपू सुल्तान को 1799 के अंदर शहीद कर दिया जाता है। उसके बाद अंग्रेज ने कहा आज से हिंदुस्तान पर कब्जा पूरा का पूरा हमारा हो चुका है। उसके बाद 1803 के अंदर 1803 के अंदर शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह की विलादत होती है, शाह इस्माइल की विलादत होती, शाह अब्दुल अजीज की विलादत होती है। और 1707 के 1825 के बाद में फिर एक तहरीक छिड़ती है। किसके बाद? शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ने बाकायदा तौर पर अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा जारी कर दिया। लोगों, अब तुम्हारे ऊपर अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद वाजिब हो चुका है, जरूरी हो चुका है। जिहाद का मतलब लोगों ने सोशल मीडिया पर, मीडिया वालों ने इतनी बड़ी शैतानी की है, इतनी बड़ी मुनाफिकत की है, जिहाद को एक गलत तरीके से गलत अंदाज में बयान करने की कोशिशें की हैं। जिहाद का मतलब क्या है? अपनी जानों की हिफाजत के लिए जालिम से लड़ना, अपनी मालों की बचाव के लिए, अपने माल की हिफाजत के लिए जालिम को पीछे हटाना, इसका नाम जिहाद है। अपने मालो जर के खातिर, अपने आल औलाद को बचाने के खातिर किसी दुश्मन से, किसी जालिम को शिकस्त देने के लिए तलवार उठाना, हथियार उठाना, इसका नाम जिहाद है। और जिहाद को किस किस नाम से, उस नाम को कितना बदनाम किया गया है, अल्लाह खैर करे। उसके बाद बाकायदा तौर पर अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ने इसका फतवा दिया कि तुम्हारे ऊपर जिहाद वाजिब हो चुका है। उसके बाद इनके साथ ये तहरीक चली, इधर उधर घूमे। 2 नाम और याद रखे, शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह, सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह, इन दोनों को भी याद रखिएगा। शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह और सैयद अहमद शहीद बरेलवी रहमतुल्लाह, इन दोनों मुजाहिदीन आजादी को भी याद रखो मुसलमानों। ये भी उलमाए किराम थे, उलमाए किराम की वजह से हम आज इस मस्जिद में आजादना तौर पर बैठे हुए हैं, वरना गुलामी हमारा मुकद्दर होती। इन दोनों ने इधर उधर जाकर के तहरीके शहीदैन छेड़ दी। तहरीके शहीदैन छेड़ने के बाद लोगों के यहां पर जाते, घरों में जाते, गांवों में जाते, लोगों की इस्लाह करते। उसी बीच क्या देखते हैं, लोगों में शिर्क व बिदअत भी फैली हुई है। लोग मजार पर बड़े तरीके से धूमधाम से उन पे चादरें चला रहे हैं, नजरें मान रहे हैं, उसी तरीके से उनके सामने सजदा रेज हो रहे हैं। इन दोनों ने उनकी इस्लाह की। इस्लाह करते करते ये तहरीक शहीदैन, याद रखना इस तहरीक को, तहरीक शहीदैन उठाने वाले 2 मर्द मुजाहिद मुसलमान थे। इन्होंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस तहरीक को फैला दिया। भले ही अपनों की गद्दारी की वजह से ये तहरीक पूरी तरीके से कामयाब ना हो सकी, अपनियों की गद्दारी की वजह से 1831 में इन लोगों को, 1831 याद रखो, 1831 के अंदर अंबाला के अंदर एक जबरदस्त जंग छिड़ जाती है। लोग बैठे हुए हैं, किसमें? जज भी बैठा हुआ है, मुकदमा हाल में जहां पर लड़ाइयां लड़ी जाती हैं वहां पर सारे के सारे लोग बैठे हुए हैं। और जो सिख वगैरह थे, इन लोगों ने मिल करके इन लोगों को शहीद कर दिया। और अफगानिस्तान के जो पठान थे उन लोगों ने इनके खिलाफ क्या की? मुनाफिकत की और इनका साथ वहां पर छोड़ दिया। अपने जब आस्तीन का सांप बन जाए, पावर आपके पास कितना भी हो जाए, आपकी हार आपके मुकद्दर में। बहरहाल अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब जिसको चाहता है गुलामी से आजाद कराता है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके ईमान को और मजबूत कर देता है। तहरीक शहीदैन
جب یہ چھڑی تو تمام کے تمام ہندوستان کے علماء اکرام اور مسلمان مل کر کے اس تحریک کے پیچھے پڑے اور اس تحریک کو اپنے طریقے سے لوگوں نے لیا اور اسی طریقے سے چلتے 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 1857 آتی ہے 1857 آتی ہے 1857 آپ نے سنا ہوگا جہاں سے لوگ کیا کرتے ہیں ہندوستان کی جنگ آزادی کی شروعات کرتے ہیں کہ 1857 سے ہندوستان کی جنگ آزادی جو جنگ چھڑی تھی وہ 1857 سے چھڑی تھی. آپ نے دیکھا 117 سال مسلمانوں نے 1857 سے پہلے 1740 سے 1857 تک صرف اور صرف مسلمان لڑتے رہے. مسلمانوں نے جہاد کیا انگریزوں کے خلاف. مسلمانوں نے عالم بغاوت اٹھایا کس کے خلاف؟ انگریزوں کے خلاف، تاکہ اس ملک کے باشندے کیا کر سکے؟ آزادی پا سکے، غلامی کی زنجیروں سے آزاد ہو سکے. یہ تمہاری تاریخ ہے، یہ تمہاری ہسٹری ہے. یہ تمام، اور یہ ایک بات میں نہیں کہتا ہوں، یہ بات غیروں کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، یہ بات ہندوؤں کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، یہ بات خود انگریز لکھتا ہے. اس کے بعد 1857 میں کس طریقے سے اس کو انگریز نے غدر کا نام دیا. میرٹھ کے اندر جب مسلمان اور ہندو مل کر کے انگریزوں کی فوج میں کام کیا کرتے تھے، بھائی ظاہر سی بات ہے اس وقت انگریز کا غلبہ تھا. ان کی ساری کی ساری فوجیں ان کی ساری خود نہیں تھی، بلکہ ہندوستان کے کچھ لوگ تھے، ہندو بھی تھے، مسلمان تھے، ان کی ماتحتی میں، ان کی غلامی میں کام کیا کرتے تھے. میرے بھائیوں، اس کے بعد 1857 میں پتا چلا، میرٹھ کے اندر پتا چلا کہ جو یہ انگریز لوگ جو بندوق لاتے ہیں اس کے اندر جو بندوق کی گولی کارتوس لگایا جاتا ہے، پہلے کی گولی اس طریقے سے نہیں ہوتی تھی، بلکہ ان کارتوس پر ایک ڈھکن ہوتا تھا، اس کو منہ سے کھول کر کے بندوق کے اندر فٹ کیا جاتا تھا. اس کے بعد پتا چلا اس کے کھول کو سور کی چربی سے اور گائے کی چربی سے بنایا جاتا ہے. ہندوؤں کو گائے سے دقت ہوئی اور مسلمانوں کو سور سے دقت ہوئی، دونوں ایک ہو گئے. تقریباً 125 لوگ اس وقت تھے. ان میں سے زیادہ تر لوگوں نے کیا کیا؟ ان کے خلاف علم بغاوت اٹھا لیا. اس کے بعد ان سارے لوگوں کو، ہندوؤں کو بھی مسلمانوں کو بھی کاٹ دیا گیا، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا. جو ان کی طرفداری میں تھے ان میں سے مشکل سے 5 یا 10 لوگ تھے جنہوں نے اپنی جانیں بچائی. اس کو نام دیا گیا غدر کا. 1857 تاریخ یاد کرو مسلمانوں. 1857 میں ہنٹر خود لکھتا ہے، یہ انگریز کا رائٹر ہنٹر لکھتا ہے، تقریباً ہم نے 27 سے 22 ہزار صرف علماء اکرام کو پھانسی کے تختے پر لٹکایا ہے. اللہ اکبر! صرف علماء اکرام کو پھانسی کے تختے پر. دہلی سے میرٹھ کی دوری کتنی ہے؟ تقریباً 60 سے 70 کلومیٹر ہے. اس کے بیچ میں جتنے بھی درخت ہوا کرتے تھے، ایسا کوئی درخت نہیں تھا آم کا جس درخت پر کسی علماء کسی عالم کو پھانسی نہ دی گئی ہو، کسی عالم کو سولی پر نہ چڑھایا ہو، کسی عالم کو قتل نہ کیا گیا ہو. کس نے کہا؟ انگریز کی زبانی سنو. 27,000 صرف علماء اکرام کو، مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کی گئی اور ان کو شہید بھی کر دیا گیا. بہرحال اس کے بعد الگ سے کتنے لوگ اس تحریک میں شریک ہوئے ہوں گے یہ آپ اندازہ لگائے. کتنے لوگ ہوں گے؟ لاکھوں لوگ ہوں گے، کروڑوں لوگ ہوں گے. لیکن صرف پھانسی پر 27,000 لوگوں کو چڑھایا گیا تھا. کون تھے؟ علماء کرام تھے. یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہماری تاریخ ہے. ہمیں معلوم نہیں، ہم سو رہے ہیں. یہ ہماری تاریخ ہے. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. بہادر شاہ ظفر 1857 میں کچھ لوگ ان کے پاس جاتے ہیں. کہا ایسا معاملہ ہو چکا ہے، ہمارے کچھ لوگوں کو انگریزوں نے قید کر لیا ہے. پتا چلا تو بہادر شاہ ظفر نے کہا، یہ ہندوستان کے آخری بادشاہ تھے 1857 تک. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ لوگوں کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں. پھر پتا چلا انگریزوں کو بہادر شاہ ظفر لوگوں کا، ہندوستانیوں کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو چکا ہے. وہ ہمایوں کے مقبرے میں چھپ گئے کیونکہ ان کو پتا چلا، بھنک لگی کہ انگریز ان کو گرفتار کرنے والے ہیں. انہوں نے جب پتا چلا کہ انگریز گرفتار کرنے والے ہیں، ہمایوں کے مقبرے کے اندر جا کر کے شرح لی. پتا چلا پھر وہاں پر انگریزوں نے ان کو قید کر کے برما کے قید خانے رنگون کے اندر ان کو قید کر دیا. اللہ اللہ یاد کرو میرے بھائیوں.
बहादुर शाह जफर एक मुसलमान है, उसके तीन बेटों को क्या किया अंग्रेजों ने, उल्टा लटका करके तीनों के सर को कलम कर दिया गया और एक तश्त में, एक बर्तन में, एक तसले में उनको लेकर के बतौर नाश्ता बहादुर शाह जफर के सामने पेश कर दिया। बहादुर शाह जफर कहने लगा, ओ लोगों, अंग्रेजों ने पूछा बहादुर शाह जफर हंसते क्यों हो? कहा, अरे क्यों ना हंसू, अरे हंसू क्यों नहीं, ये वो लोग हैं जिन्होंने सर को कटाना तो पसंद कर लिया, गैर के सामने, काफिर के सामने, जालिम के सामने सर को झुकाना पसंद नहीं किया। ये मुसलमान थे। ये तारीख है हमारी। बताया जाता है कि उस रोड पर ऐसा लकड़ियों की ऐसी किल्लत पड़ी थी, 1857 की बात कर रहा हूं, ऐसी लकड़ियों की किल्लत पड़ी थी, हिंदुओं को चिता के तौर पर जला दिया गया लकड़ियों में, मुसलमानों को तख्ते बना करके उनकी कब्रों में उतार दिया गया। राइटर लिखने वाले लिखते हैं कि दरख्त नाम के, झाड़ी नाम का एक पत्ता तक हमें नहीं मिलता था, पेड़ों का एक पत्ता तक नहीं मिलता था। आप अंदाजा लगा लें कितने मुसलमान शहीद हुए होंगे। इसी तरीके से 1857 के बाद मिलजुल करके सब ने इसमें हिस्सा लिया। 1857 के बाद तहरीके शहीदैन को आगे बढ़ाने वाले, चलिए हम लेकर के चलते उलमाए सादिकपुर की तरफ। उलमाए सादिकपुर की तरफ आपको लेकर के चलते हैं। उलमाए सादिकपुर को मेरे भाइयों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी माना और उनकी आजादी के अंदर हिस्सेदारी को तस्लीम किया और उन्होंने कहा पूरे हिंदुस्तान की तमाम मुसलमानों की और हिंदुओं की मेहनत को, जद्दोजहद को तराजू के एक पल्ले में रख दिया जाए और सिर्फ उलमाए सादिकपुर के आलिमों की, उलमाए इकराम की काविशों को, मेहनतों को एक पल्ले में रख दिया जाए। उलमाए सादिकपुर की काविशें, मेहनतें ऊपर चली जाएंगी। उलमाए सादिकपुर का है, पटना का आपने नाम सुना होगा। उसका किसी दौर में नाम था अजीमाबाद। उसमें एक मोहल्ला पड़ता है, एक इलाका पड़ता है सादिकपुर। किसी दौर में वहां पर सादिकपुर नाम का एक मोहल्ला हुआ करता था। मेरे भाइयों, आज वो मोहल्ला वहां पर मौजूद नहीं है, उसका नाम चेंज कर दिया गया। ये पटना, पात्री पुतला वगैरह ये सारी चीजें अजीमाबाद के नाम से जानी जाती थी। उलमा सादिकपुर के नाम से एक किताब है तज़किरा सादिक अब्दुल रहीम साहब की, सादिकपुर के भी एक आलिम है। इन्होंने लिखी है कि सादिकपुर के उलमा इकराम ने किस तरीके से उसमें हिस्सा लिया था। उससे पहले चले आप जाफर थानीसरी रहमहुल्लाह, नाम याद रखें, शेख जाफर थानीसरी रहमहुल्लाह, इसी तरीके से यहया अली सादिकपुरी रहमहुल्लाह, इसी तरीके से मोहम्मद शफी रहमहुल्लाह। इन तीनों को अंग्रेजों के खिलाफ अलम बगावत उठाने की वजह से अंग्रेजों को जब पता चला इन तीन लोगों ने हमारे खिलाफ अलम बगावत उठाया हुआ है, लोगों ने, अंग्रेजों ने उनके खिलाफ छानबीन करना शुरू कर दी, जासूसों को लगा दिया। पता चला कि ये लोग यहां पर रहते हैं, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। मौलाना यहया अली सादिकपुरी को गिरफ्तार किया गया, जाफर थानेसरी रहमहुल्लाह को गिरफ्तार किया गया, मोहम्मद शफी रहमहुल्लाह को गिरफ्तार किया गया और अंबाला हाई कोर्ट में इनको पेश किया गया। उस वक्त जिस वक्त इन लोगों को अंबाला के अंदर हाई कोर्ट में फांसी की सजा सुनाई, मेरे भाइयों सुनो, अपने रोंगटे को खड़े करो और कहा अंग्रेज रे तुम्हें फांसी की सजा दी जाने वाली है। ये तीनों लोग मुस्कुराए, हंस पड़े। अंग्रेज ने कहा रे तुम्हारी मौत करीब है, तुम्हें फांसी की सजा दी जाने वाली है, तुम्हारे गले के अंदर फांसी का फंदा बतौर तो पहनाया जाने वाला है, हंसते क्यों हो? कहा सुनो, अरे सुन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारी काविशों को, हमारी मेहनतों को, हमारी जद्दोजहद को अब कबूल किया है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें शहीद का दर्जा देने वाला है। अब हम शहीद हो रहे हैं, अब हम लग रहा है कि हम हिंदुस्तान की आजादी के लिए लड़ रहे थे, वो सही था। अल्लाहु अकबर। उसके बाद जज ने क्या किया, उनकी उस सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया।
उनकी सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया और उनको काला पानी जो अंडमान निकोबार के अंदर अंग्रेजों ने जो अंडमान निकोबार के अंदर अंग्रेजों ने एक कैद खाना बना रखा था। मेरे भाइयों, उस कैद खाने के ताल्लुक से जिस वक्त मैं पढ़ रहा था, अल्लाह की कसम आंखों से आंसू गिर रहे थे। जाफर थानेसी रहमतुल्लाह कहते हैं 95% वहां पर सिर्फ और सिर्फ उलमाए अहले हदीस थे। 95% उलमाए अहले हदीस थे। लोगों, हम किसी को पर तानो तशरी नहीं करते। आज हमारे अपनों के इस्तेदों से मुसलमान खास करके अहले हदीस तबका को दहशतगर्दी करार दिया जाता है। अरे तुम डॉक्टर ताराचंद की किताब को पढ़ो ना, तहरीक आजादी हिंद के अंदर अहले हदीस उलमा का किरदार। हिंटर की किताब को पढ़ो ना, जिसके अंदर उसने कहा था वहाबी मूवमेंट सबसे बड़ा तुम्हारा मुकदमा है, सबसे बड़े तुम्हारे दुश्मन अगर कोई हो सकते हैं, आमीन कहने वाले तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन है, रफेदैन कहने वाले तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन है, तशाहुद के अंदर, पूरे तशाहुद के अंदर उंगली को हरकत देने वाले तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन है। तहरीक आजादी हिंद के अंदर उलमा अहले हदीस और बयान करते जाफर थानेसरी, वहां पर 95% मुसलमान थे, 5% मुश्किल से कौन थे? हिंदू थे। ये 1857 के बाद की बात कर रहा हूं। बयान करते हैं जब हमें उसके अंदर ले जाया गया, अल्लाह अल्लाह किस तरीके से उनको रखा गया। अली सादिकपुरी बयान करते हैं कि 4 फुट चौड़ी और 5 फुट लंबी, 4 फुट चौड़ी 5 फुट लंबी कोठरी के अंदर हमें बंद किया गया। इंसान कितना होता है? 5.5 से 6 फुट की इंसान की लंबाई होती है। उसमें रहना है, पूरी जिंदगी सालों साल गुजारने हैं। अल्लाह अल्लाह, जाफर थानेसरी बयान करते हैं, काला पानी उनकी किताब पढ़ो, तवारीख अजीब उन्होंने लिखी थी, उसका तर्जुमा किया जा चुका है काला पानी। उसके अंदर बयान करते हैं जब मैं पहली मर्तबा उस जेल खाने के अंदर, उस कोठरी के अंदर घुसा, मुझे लगा कि ये कोई दुनिया की जहन्नम तो नहीं है, दुनिया की दोज़ख तो नहीं है। ऐसी भयानक सजा आज के तरक्की याफ्ता दौर के अंदर ऐसी सजाएं नहीं मेरे भाइयों, जो अंडमान निकोबार के अंदर उलमा इकराम को दी गई थी। और उलमा सादिकपुर का नाम अंग्रेजों की जुबान पर पड़ा हुआ था और उनको वहां से, कहां से? लंदन की तरफ से भी उनको इजाजत मिल चुकी थी। वहाबी सबसे बड़े तुम्हारे दुश्मन है। और वहाबी से मुराद किसको लिया गया था उस दौर में? उलमा अहले हदीस को लिया गया था। मेरे भाइयों, बयान करते हैं कि हम उसमें थे, 4 से 5, 4 फुट चौड़ी वो कोठरी थी, 5 फुट लंबी थी। खाना आता था 24 घंटे में एक मर्तबा खाना आता था। अल्लाह अल्लाह, 24 घंटे के अंदर एक मर्तबा खाना आता था। और वो खाना कैसा होता था? साग आपने देखा होगा, बड़े अच्छे तरीके से हम खाते हैं, ऐसे ही आजादी नहीं मिली है। साग आपने देखा होगा, उसके दोनों तरफ जो पत्तियां होती हैं, बीच में एक डंठुल सा एक लकड़ी होती है। बयान करते हैं जाफर थानेसरी, उस डंठुल के टुकड़े कर करके उस सब्जी को हमारे लिए पेश किया जाता था। साग वो लोग खुद खाया करते थे, जेलर लोग खाया करते थे, अंग्रेज खाया करते थे, जनरल खाया करते थे, उनके फौजी कमांडर लोग उस साग की पत्तियों को खाते थे। हमारे लिए उस डंठुल की पत्तियों को, उन डंठुलों के टुकड़े कर करके उसकी सब्जी बनाई जाती थी। बयान करते हैं रोटी कैसी होती थी, इसी पे बस नहीं, रोटी ऐसी होती थी 75% बालू और रेत होता था, 25% आटा होता था। मुसलमानों, एक कंकर हमारी जुबान पे आ जाए, इनको बयान करो जो लोग कहते हैं मुसलमान दहशतगर्द हैं, और तुम ही दहशतगर्द है। तुम्हारा वही जिनको तुम वीर सावरकर कहते हो, वही अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों से सुलह कर रहा था और कह रहा था ठीक है मैं तुम्हारा जासूस बनूंगा, मैं तुम्हारी तरफ आने के लिए तैयार हूं, मुझे काले पानी की सजा से बचा लो। ऐसी काले पानी की सजा थी कि उसने माफी नामे लिखे। किसने? वीर जिसको कहते हैं सावरकर, उसने माफी नामे लिखे, मैं तुम्हारी तरफ आने के लिए तैयार हूं, मुझे माफ कर दीजिए, मैं तुम्हारी तरफ, तुम्हारे कमान फौज में आने के लिए तैयार हूं। उसने माफी मांग ली, बच गया। उसको पता था काले पानी की सजा कैसी है। 75% बालू और मिट्टी और 25% क्या मेरे भाइयों आटा। बताइए 100% में 75% बालू और मिट्टी कैसे इंसान खाएगा? बयान करते हैं हम फिर भी खाते थे, खाना था, उसके अलावा कोई चीज मौजूद नहीं थी। जाफर थानेसी बयान करते और तवारीख लिखने वाले ने लिखा है कि बास तो ऐसे थे जब वो लैट्रीन करने जाते थे, लैट्रीन की जगह पर खून निकलता था। अल्लाह अकबर। याह्या अली को लहर चलाने की सजा उनको काम दिया गया जेल के अंदर। बयान करते हैं जब मैं पहिया चलाता था, पहिए को घुमाता था, अल्लाह अकबर, धूप होती थी, जबरदस्त तरीके से धूप की तपिश होती थी। जब मैं बुरी तरीके से थक जाता था, जब मैं पेशाब करने जाता था, पेशाब के रास्ते से मुझे खून आने लगता था। अल्लाह अकबर। उसके बावजूद ये लोग, इनके सवाते कदम इस तरीके से, इनके ईमान के
ईमान इस तरीके से मजबूत रहा, इन्होंने ईमान से समझौता ना किया। इन्होंने सोचा अगर आज हम हार गए, आज हम शिकस्त खा गए, आज हम मुतसाइल हो गए, आज हमने तसाहुली बरती, आज हम सुस्ती बरते, तो कल की आने वाली नस्लें हमारे ताल्लुक से क्या कहेंगी कि हमारे उलमाए इकराम ने क्या किया। उलमाए सादिकपुरी की हिस्ट्री को पढ़ो। याह्या अली सादिकपुरी रहमहुल्लाह, इसी तरीके से याह्या अली सादिकपुरी रहमहुल्लाह को जिस वक्त फांसी की सजा पर डाला गया तो वो हंसने लगे। इसी तरीके से जब अंग्रेज ने कहा सुनो सुनो सुनो, इस याह्या अली की दाढ़ी को काट दिया जाए, अल्लाह अकबर, एक अंग्रेज उठता है, एक फौजी कमांडर उठता है, उस तरह लेता है, याह्या अली सादिकपुरी रहमहुल्लाह की दाढ़ी को काट डालता है, छीट डालता है। याह्या अली सादिकपुरी की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। और लोगों, दाढ़ियां कतरने वालों, अपने उलमा इकराम से सीखो, क्या कहते हैं तारीख लिखने वाले, लिखते हैं याह्या अली सादिकपुरी रहमहुल्लाह की आंखों से आंसू जारी हो गए। बयान करने वाले ने पूछा, अंग्रेज ने पूछा, ऐ याह्या अली सादिकपुरी, अरे तुझे फांसी की ज़िंदगी जाने लगी, तू हंसने लगा, आज तेरी दाढ़ी को छील दिया गया, तू रोता है। कहा मैं अफसोस इस बात से नहीं कर रहा, मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का है मेरे शहीद होने से पहले मेरे चेहरे से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को उतार दिया गया है, मैं इसलिए रो रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महमूद हसन के ताल्लुक से सुने मेरे भाइयों, सैयद हुसैन बटालवी के ताल्लुक से सुने मेरे भाइयों, महमूद हसन के ताल्लुक से सुने। जब अंग्रेज ने कहा हमारे खिलाफ तुमने जिहाद का फतवा दिया है, कहां दिया है? कहा हमारी तरफ, हमारे हक में जिहाद का फतवा नहीं, बल्कि हमारे हक में फतवा दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। अल्लाह अकबर, जालिम इस कदर। ये एक आलिम थे मेरे भाइयों, एक आलिम थे। क्या कहा मालूम है? कहा मैं बिलाल का मानने वाला हूं। बिलाल को जब जालिमों ने तपती जमीन के अंदर, धूप की तपिश थी, नीचे से बालू गर्म था, ऊपर से पत्थर रखे हुए थे, लोहे की सलाखें उनके जिस्मों पर रखी जाती थी, उनके पैर सबात में कोई लग्जिश ना आई, मैं उसी का मानने वाला हूं। इस आलिम को, इस बंदे को, इस मुसलमान को तहरीक आजादी की सजा भुगतते हुए उस अंग्रेज ने गर्म सरिया करके, गर्म रड लगा करके इनके पीठ में डालना शुरू कर दी। लेकिन फिर भी तहरीक आजादी से इनके पैर ना डगमगाए। ये थे मुसलमान, ये थे मुसलमान। ईद का दिन है मुसलमानों, ईद का दिन है। उलमाए सादिकपुर, उस सादिकपुर मोहल्ले के अंदर, उलमाए इकराम के घरों के अंदर माए बच्चों को नहला रही है, नए नए कपड़े पहना रही है। अल्लाह अल्लाह, नए नए कपड़े पहनाए जा रहे हैं। क्यों? ईद की नमाजें पढ़ेंगे, दोबारा जाकर के ईद के ईदगाह के अंदर पढ़ेंगे। अल्लाह अकबर। अंग्रेज आता है, उसको पता चलता है, और एक अंग्रेज लिखने वाले ने लिखा है कि जो भी कुर्ता और टोपी पहने वाला, दाढ़ी रखने वाला बंदा मिले, जहां पर भी मिले, उसको क्या किया जाए? जनरल हॉस्टल लिखता है कि हमें यह हुक्म दिया गया। जनरल हॉस्टल ये कौन है? एक अंग्रेज है। उसने लिखा कि हमें यह हुक्म दिया गया, जहां कहीं भी दाढ़ी टोपी वाला बंदा मिले, उसको क्या किया जाए? या तो फांसी के ऊपर लटका दिया जाए, या क्या किया जाए? उसके सर में, उसकी छाती के अंदर गोली को मार दिया जाए, बंदूक से उस पर वार कर दिया जाए। ईद का दिन है, मुसलमान औरतें अपने बच्चों को नहला रही है, नए नए कपड़े पहना रही है। ईद के दिन अल्लाह अकबर, इस तरीके से जालिमों ने, इस तरीके से उनके ऊपर जुल्म किया था। अल्लाह अकबर, कि उन्होंने बिल्डोजरों को लेकर के आए, बिल्डोजरों को, उलमाए सादिकपुर के घरों को मुनहदम कर दिया गया, उनको ढा दिया गया, उनको तोड़ दिया गया। कौन थे? हमारे असलाफ थे। कौन थे? उलमाए अहले हदीस। आप ना मानो, आपके ऊपर मसलबी तासुब पड़ा हुआ है, पड़ा रहने दो। आपने हमारे ताल्लुक से, अपने स्टेटों से, तुम मुसलमान हो, उसके बावजूद अहले हदीस को दहशतगर्द कहते हो। डॉक्टर ताराचंद की किताब तवारीख अहले हदीस को पढ़ो, जा करके। डॉक्टर ताराचंद कौन था? एक हिंदू शख्स था, वो राइटर है, लिखता है। क्या लिखता है? कि पूरे हिंदुस्तान की तारीख को एक पल्ले में रख दिया जाए। पूरे हिंदुस्तान की आजादी के अंदर जिन्होंने मेहनतें की, काबिशें की, जद्दोजहद की, उन्होंने शहीद होना गवारा किया, उनको एक पल्ले में रख दिया जाए।
صرف اور صرف علماء صادق پور جو پٹنہ جس کا نام پہلے عظیم آباد تھا، اس محلے کے اندر جو صادق پور ہے اس کی قربانیوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے۔ اللہ اکبر، بیان کرتے ہیں کہ علماء صادق پور کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ انگریز نے کیا کہا تھا جس وقت ان لوگوں نے کہا ہمارے کھانے پینے کے مال کو تو چھوڑ دو، انہوں نے کہا نہیں، اگر تمہیں جانا ہے تو خاموشی کے ساتھ چلے جاؤ، یہاں سے ایک سوئی لے جانے کی بھی اجازت تمہیں نہیں دی جائے گی۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، انہوں نے کہا ایک سوئی لے جانے کی بھی اجازت تمہیں نہیں دی جائے گی، یہ تھوڑا ہے، ہم نے تمہاری ماں اور بہنوں کے جسموں کے اوپر کپڑے رہنے دیے، اگر زیادہ ہوشیاری کرنے کی کوشش کی تمہاری ماں اور بہنوں کو بھی ننگا کر کے تمہارے ساتھ بھیجیں گے۔ پنڈت جواہر لال نہرو نے مانا تھا اور انہوں نے جا کر کے عبد الرحیم صادق پوری رحمہ اللہ کے پاس کہا تھا، عبد الخبیر صادق پوری رحمہ اللہ کے پاس کہا تھا ہمیں معلوم ہے کہ آپ کی بڑی قربانیاں ہیں، ہم آپ کو یہ دیتے ہیں، ہم آپ کو وہ دیتے ہیں، یہ انعام دیتے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا، ایک عالم تھا، کیا کہا تھا، ہمارے اسلاف نے اس لیے تو قربانیاں نہیں دی، مال کے لیے تو قربانیاں نہیں دی نا، انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں اپنی جانوں کو قربان کیا ہے، انہوں نے قربانی دی تھی۔ بطخ میاں کا نام سنو میرے بھائیوں، بطخ میاں گاندھی جی کو مارنے کے لیے انگریز نے، ٹائم 5 منٹ تھوڑا لیٹ ہو جائے معاف کرنا، بطخ جی انگریز گاندھی جی کو مارنے کے لیے، لوگوں کو سناؤ یہ مسلمان تھے، بطخ جی کو مارنے کے لیے، گاندھی جی کو مارنے کے لیے بطخ جی کو آرڈر دیا گیا، جب وہ آئیں گے بہار کے اندر، پٹنہ کے اندر یا ادھر آئیں گے تو ان کے کھانے میں یا ان کے دودھ میں زہر ملا دیا جائے گا۔ بطخ جی نے کیا کہا تھا، انہوں نے ڈاکٹر راجندر پرساد سے کہا تھا، انہوں نے زہر کے دودھ کے اندر زہر تو ملا دیا، کھانے کے اندر زہر تو ملا دیا، لیکن کیا کہا ڈاکٹر راجندر پرساد سے کہا تھا سنو اس کھانے کے اندر میں نے زہر ملایا ہے، گاندھی جی کو کھانے نہ دینا۔ کس نے کہا، ایک مسلمان نے کہا۔ آپ کو معلوم ہے اس بطخ میاں کے ساتھ کیا کیا گیا، ان کے ایک بچے کو ایک دن قتل کیا گیا، دوسرے ٹائم کے کھانے کے اندر دوسرے بچے کو قتل کر دیا گیا، ان کی بیوی کو قتل کر دیا گیا، ان کے گھر کو شمشان گھاٹ بنا دیا گیا۔ اسی طریقے سے بطخ میاں کو بھی اس گورنر نے بری طریقے سے سزا دی۔ اللہ اکبر، کس لیے؟ ہندوستان کی آزادی کے لیے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کو جانتے ہیں آپ لوگ، مولانا ابوالکلام آزاد امام الہند، اسی طریقے سے شیخ الکل فی الکل، شیخ العرب والعجم میاں نذیر حسین محدث دہلوی، جس سے آج ہمارے مسلمانوں کے اندر کتنے لوگ تعصب کرتے ہیں، جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں، شیخ الکل فی الکل کا نام کون نہیں جانتا؟ ان کو بھی تحریک آزادی کے تعلق سے ان کو بھی 1 سال کی راولپنڈی کے اندر جیل میں قید کر دیا گیا، فضل حق خیر آبادی کو بھی، فضل حق کو الہ آبادی کو بھی، اسی طریقے سے عظیم آبادی، اس اشفاق اللہ خان، اسی طریقے سے بہت سارے مسلمانوں کو جیلوں کی سلاخوں، اشفاق اللہ خان کو پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا گیا، امام الہند کو کس طریقے سے انگریزوں نے ستایا، 15 سال تک ان کے جیل میں کٹے۔ اور آپ کے یہ رانچی جو ہے، اس رانچی کے اندر بھی مولانا امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد رہ کر کے آئے ہیں، مولانا ابوالکلام آزاد۔ اسی طریقے سے احمد نگر کے اندر بھی مولانا ابوالکلام آزاد کو جیل کے اندر بند کیا گیا، آصف علی کو بھی کیا گیا، پنڈت جواہر لال نہرو کو بھی کیا گیا۔ یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے، یہ ہماری تاریخ ہے، ہم نے دیا کیا ہے؟ ارے مسلمانوں نے کیا دیا ہے؟ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان دہشت گرد ہیں، مسلمانوں نے کیا دیا ہے؟ مسلمانوں نے لال قلعہ دیا ہے، جس سے کروڑوں کا پیسہ جمع کر کے ہندوستان کے خزانے میں جمع کیا جاتا ہے، اکٹھا کر کے تاج محل کس نے دیا ہے؟ مسلمانوں نے دیا ہے، پوری دنیا کے اندر 7ویں عجوبے کے طور پر جانا جاتا ہے، ہندوستان کے فنڈ میں کروڑوں روپیہ سالانہ جمع کیا جاتا ہے۔ ارے ہم بھکاری نہیں، ہم یہاں پر بائی چوائس ہیں، ہمیں بھی اس وقت، ہمارے پاس بھی اس وقت ایک چیز تھی، اگر ہم چاہتے تو پاکستان چلے جاتے، لیکن ہم نے کس کو چنا؟ ہم نے چنا اپنے ہندوستان کو چنا۔ ارے ہم تو وہ ہیں جو 5 وقت کی نماز میں اپنے ہندوستان کی زمین میں سر رکھتے ہیں، مرتے ہیں، رہتے ہیں تو ہندوستان اور مر جائیں تو ہندوستان کا قبرستان۔ امام الہند بھی کس طریقے سے جیل کے اندر گئے؟ امام الہند وہی ہیں جنہوں نے البلاغ نکالا، البلاغ نکالنے کے بعد اس سے تحریک آزادی کی روح پھونکی اور کہا لوگوں آپ غلامی کی زنجیروں میں جکڑے جانے والے ہو۔ انگریزوں نے ان کے پرچے البلاغ کو کیا کر دیا؟ بینڈ کر دیا۔ اسی طریقے سے
امام الہند رحمہ اللہ نے بہت ساری کاوشیں کی اور سب سے پہلے تعلیم کے جو شکشا منتری بنے، سب سے پہلے تعلیم کے جو وزیر بنائے گئے مولانا ابوالکلام آزاد ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں بہت ساری مسلمانوں کی قربانیاں ہیں، بہت سارے اسی طریقے سے شاعروں نے اپنی شاعری کو دیکھنے، علامہ اقبال نے کیا کہا تھا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا، کس نے دیا؟ مسلمانوں نے دیا۔ آپ کو ایک واقعہ اور بتلاؤں، بات ختم کرتا ہوں۔ کیپٹن شہنواز کا نام آپ نے اگر نہ سنا ہو سن لو، پنڈت جواہر لال نہرو وہاں پر موجود تھے، سارے مسلمان اپنے اپنے خزانے میں سے دے رہے تھے۔ اسی طریقے سے ایک نے 7,000 کروڑ کا نذرانہ پیش کیا مسلمان ہندوستان کی آزادی کے لیے۔ میر عثمان نے 5 سے 6 ٹن سونا دیا۔ حیدرآباد کے رہنے والے میر عثمان نے کتنا؟ 5 سے 6 ٹن سونا دیا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد ایک بڑھیا عورت وہاں پر موجود تھی، بڑھیا عورت موجود تھی، کیا کہتی ہے، اے پنڈت جواہر لال نہرو، اگر میرے پاس بھی اتنا پیسہ ہوتا تو میں بھی آج ہندوستان کے لیے پیسہ وقف کر دیتی، ہندوستان کے فنڈ میں پیسہ دے دیتی۔ کیا کہا پنڈت جواہر لال نہرو نے؟ آپ کے پاس یہ کیپٹن، یہ شہنواز نام کا شخص ہے، اس کو دے دیجیے، بوڑھی عورت ہے، بیٹے کا سہارا ہے، اللہ اللہ، بیٹے کا سہارا ہے۔ ایک مسلمان عورت نے قربانیاں دی ہے، ایک مسلمان عورت نے قربانی دی، کہا لے جاؤ میرے اس بیٹے کو، جا کر کے ہندوستان کی آزادی میں لڑا دو، بھڑا دو، اگر میرے پاس کروڑوں روپے آج ہوتے تو میں آج ہندوستان کے فنڈ میں جمع کر دیتی۔ یہ بھی ایک مسلمان عورت تھی۔ مسلمان عورتوں کا بھی بہت زیادہ اس میں رول رہا ہے۔ انشاءاللہ پھر کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بارلا ہم تمام مسلمان بھائیوں کو صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین اس ملک کے اندر آزادانہ طور پر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے بھائیوں، جب بھی کالجوں کے اندر، آپ کے اسکول کے اندر کتنی بھی نالج رکھنے والے PhD آ جائے، ڈاکٹر آ جائے، اگر وہ 2-3 نام کا ذکر کریں، میٹ پکڑ کر پھینک دینا، اللہ کی قسم برداشت مت کرنا۔ آپ کے اہل حدیث علماء کی، آپ کے مسلمانوں کی، آپ کے علماء اکرام کی تاریخ کو مس کرنے میں جتنا ہاتھ غیروں کا نہیں، جتنا ہمارے مسلمانوں کا ہے۔ یہ بڑی بڑی یونیورسٹی پڑھا کر کے آزاد، اسی طریقے سے چندر شیخر، اسی طریقے سے بھگت سنگھ کا 2-3 کا نام گنا کر کے منافقت پیدا کرتے ہیں۔ آج کے بعد اگر تاریخ بیان کرنے کا موقع دیا جائے تو لوگوں کو بیان کیا جائے کہ علماء اہل حدیث کا کردار بیان کیا جائے، مسلمانوں کا کردار بیان کیا جائے، اسی طریقے سے تمام لوگوں کا، سب کا بیان کرو، کوئی دقت نہیں۔ صرف ایک گروہ کا، ایک قوم کا اگر تذکرہ آپ کرو گے بڑی دقت ہوتی ہے۔ تو میں نے بتایا اس خطبے کا، اس ٹاپک میں جو خلاصہ نکلتا ہے کہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کا، خاص کر کے علماء اہل حدیث کا کیا کردار رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے جن لوگوں نے بھی ہمارے اس ملک ہندوستان کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، رب العالمین تجھ سے دعا کرتے ہیں، رب العالمین ان کی اس قربانیوں کو قبول فرما، رب العالمین ان کو شہید کا درجہ عطا فرما، رب العالمین ان کے اچھے اور نیک خواہشات کو قبول فرما، ان کی نیکی کو قبول فرما، ان کی مغفرت فرما، آمین۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ملک کے اندر امن و سلامتی قائم کر دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔